Praise be to God. We welcome you all in the most blessed and gracious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We welcome on behalf of the Kodambakkam Christian Assembly in Chennai. Let us begin the prayer, opening prayer with Brother K.M. Samuel. Request Brother K.M. Samuel to pray the opening prayer. Over to Brother K.M. Samuel. Okay. Shall we pray? Our most loving Heavenly Father, we thank you for this very blessed day, Lord, you have granted us. Thank you that your love remained with us. Thank you for calling us apart from the darkness to the light and bringing us into your favor and into your grace. Lord, this evening, Lord, as we are together in your presence, we seek your benign presence with us and we seek your guidance and, Lord, teaching upon us. Thank you, Lord, for your servant who shared the word yesterday from the fruit of the Spirit. As we continue the topic today, Lord, we pray that you fill us with your Spirit to understand what he teaches and fill him also with your Spirit and with all the strength from the Holy Spirit, he may expound the word of God so that we each one will be blessed, Lord. Thank you for allowing all of us from different places, different countries to join this evening together. You may take all glory tonight, Lord. We seek your blessing upon Kodambakkam Assembly, upon Brother Johnson, Santosh Johnson, who coordinated this program. And thank you, Lord, for all those who joined. Bless each one of us. In Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you, Brother K.M. Samuel, for the prayer, for the opening prayer. May God bless you. Now we are going to the next session. It is a singing time. We have two songs. Today we have from the Exodus TV Ministries, Brother Dasan Paul. He is in fellowship with the Okiampet Christian Assembly in Chennai. Now he will take over the time for two songs. Over to Brother Dasan Paul. Praise Lord. நாம் சத்தம் கேக்குதா அங்கிள்? Hello. Praise the Lord. கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் இருந்து 376வது பாடலை பாடலாம். 376. அலையும் புயலும்
செலுத்தும் மாலுமீரா ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதேவன் அன்பரின் கிருபை கடலிலே ஆவியின் படகு அசையுதே அசைந்து அசைந்து அக்கறை நோக்கி அமைதலாக செல்லுதே. முழுவதும் மலை போட்டும் அகப்படவில்லை ஒன்றாகிலும் முழுவதும் மலை போட்டும் அகப்படவில்லை ஒன்றாகிலும் நாதன் இயேசு வந்து அப்புறமாய் போடுங்கள் அகப்படும் என்றாரே. நாதன் இயேசு வந்து அப்புறமாய் போடுங்கள் அகப்படும் என்றாரே. அன்பரின் கிருபை கடலிலே ஆவியின் படகு அசையுதே அசைந்து அசைந்து அக்கறை நோக்கி அமைதலாக செல்லுதே. அன்பர்கள் ஆண்டவர் சொன்னபடி ஆழத்தில் வலையை வீசினார்கள். அன்பர்கள் ஆண்டவர் சொன்னபடி ஆழத்தில் வலையை வீசினார்கள். எண்ணில்லாத மீன்களை கண்டதும் எல்லோருமே சந்தோஷித்தார்களே. எண்ணில்லாத மீன்களை கண்டதும் எல்லோருமே சந்தோஷித்தார்களே. அன்பரின் கிருபை கடலிலே ஆவியின் படகு அசையுதே அசைந்து அசைந்து அக்கறை நோக்கி அமைதலாக செல்லுதே அசைந்து அசைந்து அக்கறை நோக்கி அமைதலாகுதே. இரண்டாவது பாடல் 630 630.
நன்றி சொல்லி துதிப்பேனையா. அத்தனையும் சொல்ல வேண்டும் என்றார், அத்தனையும் சொல்ல வேண்டும் என்றார். 1000 ஆண்டுகள் போதாதையா, 1000 ஆண்டுகள் போதாதையா. நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா, உம் நினைவின்றி மகிழ்வேது நான் வாழ்ந்த போதும், உலகத்தில் 100 ஆண்டு நான் வாழ்ந்த போதும், உம் இல்லத்தில் வாழும் ஒரு நாளே போதும், உம் இல்லத்தில் வாழும் ஒரு நாளே போதும். நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா, உம் நினைவின்றி மகிழ்வேது தேவா. Praise be to God. Thank you, Brother Dasan from Exodus TV, Dasan and family, for singing those two wonderful songs. And may God use you more in singing, and both the whole family in singing and doing the ministry for the glory of God. Once again, we welcome all of you in the most blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. As yesterday, by the grace of God, today also, we are very glad to have with us Evangelist John Kurian from Kottayam. We praise God for his presence, and we give all glory to God for that. We thank Uncle for having accepted our invitation from Kodambakam Christian Assembly in Chennai, and the GLM Bookshop Ministries we do here, for which we are doing for the past 15 years for the glory of God. Now we are dealing with the fruit of Spirit, the topic that was dealt yesterday, and today also we are going to deal with that, the fruit of the Spirit. And it was very much an eye-opener for me personally, and definitely for each one of us, for the way in the will of God, that we would understand better through this message also what it is for all of us. Now we thank God for everything that he has done. We have also Brother Surendran with us from Royapuram Christian Assembly. Actually, the name of that assembly is Bethany Gospel Hall from Chennai, and he will be translating the message from English to Tamil, and we thank God for his presence and for him also accepting the translation. May God continue to be with each one of us in all that we are going to have today. Let us prayerfully sit to the Bible study and go for the prayer. Now we, for the blessing of the message, I request Brother K.V. Zakaria from Coimbatore to pray for the blessing of the message. Now over to Brother K.V. Zakaria in Coimbatore. ஜெபம் செய்வோம். லோகத்தில் வாசமாயிருக்கும் எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள பரமபிதாவே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேறப்பட்ட நாமத்தில் உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கூடி மாலை மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இந்த மாலையிலே உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, பல்வேறு இடங்களிலே நாங்கள் அமர்ந்திருந்த போதிலும் தேவாவியானவருக்குள்ளாக நாங்கள்
ஒருமைப்பாட்டோடு உங்க சமூகத்தில் வந்து உங்களுடைய வார்த்தை கேட்கும்படியாக காத்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே. தேவரே, கடந்த காலங்களிலே உங்களுடைய தாசர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு உங்களுடைய வார்த்தைகளை ஆசீர்வதித்து தந்த ஆண்டவரே, இந்த மாலையிலும் உங்களுடைய தாசன் சகோதரன் ஜான் குரியன் மூலமாக உங்களுடைய வார்த்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்தர வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆவியின் கனிகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆவியின் கனி அதிகமாக நாட்களை காணும்படி கர்த்தாவே உங்களுடைய வார்த்தை மூலமாக நீர் எங்களோடு பேச வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். கடந்து வந்திருக்கிற எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. மொழிபெயர்க்கிற சுரேந்திரனுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். உங்களுடைய மகனையும் நீர் வலுப்படுத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். அவ்விதமாக குடும்பாக்கம் சபையில் உள்ள தேவ பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. சந்தோஷம் அவர்கள் இருக்கிறவர்களும் இந்த பிரயாசத்தை எடுத்து தேவனுடைய செய்தி தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லோருக்கும் கிடைக்கும்படியாக இந்த ஒரு வாய்ப்பினை அவர்கள் ஒழுங்கு செய்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர்களை ஆசீர்வதித்தள்ளும் கர்த்தாவே. இந்த சூம் மூலமாக எந்த ஒரு தடை இல்லாமல் இந்த தேவ வார்த்தை எல்லோருக்கும் கிடைக்கும்படி உதவி செய்தருளும். நம்முடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். துதிகரம் மகிமையெல்லாம் உமக்கே எடுக்கிறோம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் மனத்தரம பிதாவே, ஆமென். Now we are going straight into the message. We request, if at all, Uncle John Kurian can take 5 or 10 minutes extra, so that the message could be completed with a lot of points in the will of God. Over to Brother John Kurian, Uncle, and Brother Surendra. We have come to the second day of our study on the fruit of the Spirit. ஆவியின் கனி என்கிற அந்த பாடத்தினுடைய இரண்டாம் நாள் வகுப்புக்கு நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறோம். Yesterday we did not go into the 9 fruit mentioned. We just were talking about what is the fruit of the Spirit. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற 9 கனிகளை குறித்த காரியங்களுக்கு நாம் நேற்றைய தினம் நாம் அதை சிந்திக்கவில்லை. ஆவியின் கனி என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதை பொதுவாக நாம் சிந்தித்தோம். So we are going to look into all the 9 of them today. இன்றைக்கு அந்த 9 குறிப்புகளையும் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Now we need a lot of time to do that. அதை நாம் செய்வதற்கு நமக்கு அதிகமான நேரம் தேவை. Actually each one needs an hour or so. ஒவ்வொரு காரியத்தை விளக்குவதற்கும் ஒரு மணி நேரமாவது குறைந்தபட்சம் தேவைப்படும். But we have 1 hour, totally 1 hour for all the 9. இப்பொழுது அந்த 9 காரியங்களை விளக்கி சொல்வதற்கு நமக்கு 1 மணி நேரம் தான் மொத்தமாவே இருக்கு. So we will spend more time on some of them, and we will take only a few minutes to explain just a few of the last ones. ஆகவே ஒரு சில காரியங்களை விளக்கி சொல்வதற்கு அதிகமான நேரத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில காரியங்களை நாம் ஒரு சில நிமிடங்களிலே நாம் சொல்லி முடிக்கலாம். Depending on the availability of time, we will dwell upon each one of them. நேரத்தினுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கிறதோ அதை பொறுத்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நாம் எந்த அளவுக்கு சிந்திக்க முடியும் என்பதை பார்ப்போம். Now let us not forget what the fruit of the Spirit is. ஆவியின் கனி என்று சொன்னால் என்ன என்பதை நாம் மறந்து போக வேண்டாம். It is the character of Jesus Christ that the Spirit of God produces in the heart of a believer who submits totally to Him. ஒரு விசுவாசி ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுத்து கீழ்ப்படியும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில உண்டாக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவின் குணாதிசயங்கள் தான் ஆவியின் கனிகள். It is the explanation of Galatians 2:20, not I but Christ liveth in me. கலாத்தியர் 2:20 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் ஜீவிக்கிறார் என்பதை போன்ற அதற்கான ஒரு விளக்கமாகத்தான் இந்த ஆவியின் கனி இருக்கிறது. So that is the characteristic lifestyle, distinctive lifestyle of a Christian. ஆகவே ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வாழ்க்கையாக அவனுடைய குணாதிசயமாக இது இருக்கிறது. And all these 9 things are to be seen in us, in all the believers simultaneously. இந்த 9 காரியங்களும் வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. Now to start with, we will read Galatians 5:22 and 23, where we have these 9 things mentioned. இப்பொழுது ஆரம்பிக்கும் வண்ணமாக கலாத்தியர் 5வது அதிகாரம் 22 23 ஆகிய வசனங்களை வாசிக்கலாம். அங்கே தான் இந்த 9 காரியங்களும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Galatians chapter 5 verses 22
and 23. கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 5வது அதிகாரம் 22 23 வசனங்கள். But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம், இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை. Now the first that tops the list is love. அந்த பட்டியலில் முதலாவது வரக்கூடிய ஒரு காரியம் அன்பு. That is a word that is very much misunderstood. அன்பு என்கிற வார்த்தை மிகவும் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது. I think most believers have not understood what is meant by love in the Bible. நான் நினைக்கிறேன் அநேக விசுவாசிகளுக்கு அன்பு என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வேதத்திலே வரும்போது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதே அவர்களுக்கு புரிகிறதில்லை. The reason is when we think about love, we think of it in human terms. ஏன் என்று சொன்னால் நாம் அங்கே அன்பை குறித்து சிந்திக்கும் போது நாம் மனுஷீக பிரகாரமாக அதை குறித்து நாம் சிந்திக்கிறோம். Now what is love in human terms? மனுஷர்களுடைய அர்த்தத்திலே அன்பு என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? If I have a neighbor or a relative or a friend whom I like, I say I love him. ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரரோ, ஒரு உறவினரோ, ஒரு குடும்பத்தாரோ இல்லது ஒரு நண்பரோ யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொன்னால் நம்ம சொல்றோம் எனக்கு அவரை பிடிச்சிருக்கு. He likes me and I like him. எனக்கு அவரை பிடிச்சிருக்கு, அவருக்கும் என்ன பிடிச்சிருக்கு. We go out together, we help one another, we spend time together. நாங்க ஒண்ணா சேர்ந்து வெளியே போவோம், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்வோம், ஒண்ணாக நாங்க நேரத்தை செலவழிப்போம். And we think we love one another. நாங்கள் நினைக்கிறது நாங்கள் ஒருவர் மேல் ஒருவர் அன்பாய் இருக்கிறோம் என்று. But biblical love is different from that. ஆனால் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அன்பானது இதை காட்டிலும் முற்றிலும் வித்தியாசமா இருக்கிறது. Now the love here is the agape love. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த அன்பானது அகாப்பே அன்பாய் இருக்கிறது. Agape is the word that is used for divine love in the New Testament. அகாப்பே என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டிலே தெய்வீக அன்புக்கு அது பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையாய் இருக்கிறது. That's a word used in John 3:16 when it says God so loved the world. யோவான் 3:16 தேவன் இவ்வளவாய் உலகத்தை நேசித்தார் என்று சொல்லும்போது அந்த அகாப்பே என்கிற அந்த அன்பின் வார்த்தை தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. The same word is used in 1 Corinthians 13 to talk about love. 1 கொரிந்தியர் 13வது அதிகாரத்தில் அன்பை குறித்து நாம் சிந்திக்கும் போதும் கூட இதே வார்த்தை தான் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. In Ephesians 5 when it says husbands love your wives, it is agape. எபேசியர்கள் 5வது அதிகாரத்திலே புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளை நேசியுங்கள், அன்பு கூறுங்கள் என்று சொல்லும்போது இந்த வார்த்தை தான் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. In Philippians 1 in the prayer of the apostle in Philippians 1 in the prayer of the apostle for the Philippians when he says I want you to increase in love, this word is used. அங்கே பிலிப்பியர் 1வது அதிகாரத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே பிலிப்பியருக்கு எழுதும்போது நீங்கள் அன்பில் பெருக வேண்டும் என்று அவர் சொல்லும்போது இந்த வார்த்தையை தான் அவர் பயன்படுத்தினார். Now that word is used so many times in the New Testament. இந்த வார்த்தையானது புதிய ஏற்பாட்டிலே பலமுறை வரக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கிறது. Now if we understand what exactly is meant by that, I think our minds will become much clearer on this. இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் இதை குறித்த ஒரு தெளிவு நமக்கு உண்டாகும் என்று நான் நினைக்கிறேன். Very often we confuse these two terms, liking and loving. அநேக நேரத்திலே நமக்கு பிடித்திருக்கிறது என்கிற வார்த்தையும் அன்பு கூறுதல் என்கிற வார்த்தையும் நாம் குழப்பிக் கொள்கிறோம். Liking is something human. That is not the fruit of the Spirit. அங்கே ஒருவரை விரும்புவது அல்லது அவரை பிடிப்பது என்று சொல்வது அது ஒரு மனுஷிக காரியமாக இருக்கிறது. அதற்கும் ஆவிக்குரிய சம்பந்தம் எதுவும் கிடையாது. If there is a person who helps me or who agrees with all my views, I naturally like him. ஒரு நபர் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று சொன்னால் அல்லது நான் சொல்வதற்கெல்லாம் ஆம் ஆம் என்று சொல்வார் என்று சொன்னால் பொதுவாகவே அவர் எனக்கு பிடிக்கும். I don't have to be a child of God to like somebody. நான் ஒருவர் எனக்கு பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை. But to love someone, I need to be a child of God. ஆனால் ஒருவரை நேசிக்க வேண்டும், அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. Now the meaning of liking is when I see something in another person that suits my taste, I like him. பிடித்தல் என்று சொல்லும்போது அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் மற்றொரு நபரை நான் பார்க்கும்போது அது என்னுடைய ரசனைக்கு அது ஒத்துப்போகக்கூடிய காரியமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அவரை எனக்கு பிடிக்கும். If I like music and I see a good singer, I immediately like him.
எனக்கு இசை ரொம்ப ஆசை, ஆனால் ஒரு நல்ல ஒரு பாடகரை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு உடனடியாக அவரை பிடித்துவிடும். That is not Christian love. அது கிறிஸ்தவ அன்பு அல்ல. A brethren liking another brethren also is not Christian love. ஒரு சகோதரன் இன்னொரு சகோதரனை எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்வது கூட கிறிஸ்தவ அன்பு அல்ல. Because we belong to the same church. ஏனென்று சொன்னால் நாம் ஒரே சபையை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம். And an Indian liking another Indian is also not the fruit of the Spirit. அங்கே ஒரு இந்தியருக்கு இன்னொரு இந்தியரை பிடிப்பதும் கூட அது ஆவியின் கனி கிடையாது. Drunkards also like one another because they can go to the bar together. குடிகாரர்களுக்கு கூட ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா ஒன்னா சேர்ந்து குடிக்க போலாம் பாருக்கு. That is not love. அது அன்பு அல்ல. That is human liking. அது மனுஷீக பிடித்தல், விருப்பு வெறுப்பு. Much of what we call love is only liking which is of human origin. பொதுவாகவே நாம் அன்பு என்று நினைத்துக் கொள்ளக்கூடிய காரியம் என்னவென்று சொன்னால், மற்றவர்களை பிடிக்கிற காரியத்தை தான் அன்பு என்று சொல்லி நாம் தவறாக புரிந்து கொள்கிறோம். இது மனுஷீக காரியமா இருக்கிறது. How do we know that? அது நமக்கு எப்படி தெரியும்? Because after some time we start quarreling. That's how we know. ஏனென்று சொன்னால் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடறோம். அப்படிதான் தெரியுது. When I hear that my friend has said something against me, then I stop talking to him. எனக்கு விரோதமாக என்னுடைய நண்பர் ஏதோ பேச ஆரம்பித்து விட்டார் என்று எனக்கு நான் கேள்விப்படும் போது நான் அவரோடு கூட பேசுவதை நிறுத்தி விடுகிறேன். When I understand that he did not invite me for his daughter's marriage, then I also decide I also will not invite him. அவர் என்னுடைய அவர் தன்னுடைய மகளுடைய திருமணத்திற்கு என்னை அழைக்கவில்லை என்பதனாலே நானும் கூட என்னுடைய மகளுடைய திருமணத்திற்கு அவரை அழைக்க போகிறதில்லை. That is human love. இதுதான் மனுஷீக அன்பு. That is not the fruit of the Spirit. இது ஆவியின் கனி அல்ல. Fruit of the Spirit is something produced by the Holy Spirit. ஆவியின் கனி என்று சொல்லும்போது இது பரிசுத்த ஆவியானவரால் விளைய செய்யக்கூடிய காரியமாக இருக்கிறது. So when I see something that suits my taste in someone, I like him. ஆகவே ஒருவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு காரியம் அந்த என்னுடைய ரசனைக்கு ஒத்து போகும் என்று சொன்னால் எனக்கு அவரை பிடிக்கும். What is the definition of agape? அகாப்பே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையினுடைய வரையறை என்ன? It is a commitment for the ultimate well-being of the other person, irrespective of his state, condition or response. இன்னொரு நபர் எப்படி நடந்து கொண்டாலும், அவருடைய நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும், அவருடைய தகுதி எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அவரை நான் நேசிப்பேன் என்று சொல்லி நாம் அர்ப்பணிப்பதற்கு பெயர் தான் அகாப்பே. I seek his well-being. I am interested in his ultimate welfare. அவர் நன்றாக இருக்க வேண்டும், அவருடைய நலம் விரும்பியாக நான் இருப்பேன். எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் அப்படித்தான் இருப்பேன். Whatever I can do for his well-being, I will be interested to do that. அவருடைய நலனுக்காக என்னவெல்லாம் செய்ய என்னால் கூடுமோ நான் அந்த காரியங்களை எல்லாம் செய்ய முற்படுவேன். It doesn't matter whether he agrees with me or not. அவர் என்னோடு கூட ஒத்துக்கொள்கிறாரோ இல்லையோ அது என்னுடைய பிரச்சனை இல்ல. It doesn't matter whether he comes to the same church that I go to. நான் போகிற அதே சபைக்கு தான் அவரும் வருகிறாரா இல்லையா என்பது எனக்கு விஷயம் அல்ல. I don't consider his state or condition. அவருடைய நிலைமையோ அவருடைய சூழ்நிலைமையோ நான் பார்க்கிறதில்லை. I may not like many things about him, but still I am interested in his well-being. அவரிலே எனக்கு அநேக காரியங்கள் ஒருவேளை பிடிக்காமல் இருக்கலாம், இருப்பினும் நான் அவருடைய நலனிலே நான் அக்கறை கொண்டவனாய் இருக்கிறேன். John 3:16 does not say God so liked the world. யோவான் 3:16 தேவனுக்கு உலகம் பிடித்தது என்று சொல்லி அங்கே வசனம் வரவில்லை. There are many things in the world that God totally dislikes. இங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான காரியங்கள் தேவனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. But he grew interested in the well-being of everyone in the world that he sent his only begotten son. ஆனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்கள் மேலும் அவர் அங்கே ஒரு கரிசனை உள்ளவராக, உண்மையான அக்கறை உள்ளவராக இருந்ததனாலே தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக அனுப்பினார். In Romans chapter 5 we read of divine love that even while we were yet sinners, Christ died for the ungodly. அங்கே ரோமர் நிருபம் 5வது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், நாம் பாவிகளாய் இருக்கையிலே கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். So God did not consider the fact that we are enemies. நாம் அவருக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கிறோம் என்கிற காரியத்தை எல்லாம் தேவன் பொருட்படுத்தவில்லை. God did not consider the fact that we have a very cold attitude towards him. நாம் மற்றவர்களை குறித்து ஒரு மூர்க்கமான ஒரு மனப்பான்மையுடையவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை குறித்து தேவன் அங்கே அதை பொருட்படுத்தவில்லை. So in spite of all our evil, nakedness and terribly bad character, God loved us. That is agape.
நாம் துன்மார்க்கமாக இருந்த போதிலும், நாம் பொல்லாத சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருந்த போதிலும், நாம் மோசமான குணாதிசயம் உள்ள போதிலும் கூட தேவன் நம்மேல் அன்பு வைத்து நம்மை நேசித்தார். அதுதான் அகாப்பே அன்பு. That is the fruit of the Spirit. இதுதான் ஆவியின் கனி. So here is a person who speaks against me. ஆகவே இங்கே ஒரு நபர் எனக்கு விரோதமாக பேசுகிறார். Here is a brother who doesn't agree with me. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரன் என்னோடு கூட ஒத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார். He opposes me on certain viewpoints. ஒரு சில காரியங்களை குறித்து அவர் எனக்கு விரோதமான பதில் கருத்துக்களை வைக்கிறார். So what should be my attitude to him? ஆகவே அவரை குறித்து என்னுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்க வேண்டும்? Our attitude is fight with him. That's our attitude. நம்முடைய மனப்பான்மை அவரோடு போய் சண்டை செய்ய வேண்டும். If he agrees with me, then I will like him. அவர் என்னோட கூட ஒத்து போனார்னு சொன்னா எனக்கு அவரை பிடிக்கும். There's nothing Christian about it. அதுல இருக்க எந்த ஒரு கிறிஸ்தவத்துக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைங்க. The attitude of a child of God is, ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய மனப்பான்மை என்னவென்று சொன்னால், I don't agree with him. நான் அவரோடு கூட ஒத்து போகவில்லை. I don't like certain things about him. அவரை குறித்து ஒரு சில காரியங்கள் எனக்கு பிடிக்கவில்லை. But I am interested to see that he gets the best in life, and I will do all I can for his welfare. ஆனால் அவர் மிக சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். அவர் அப்படி வாழ்வதற்கு என்னால் இயன்ற எல்லா காரியங்களையும் நான் செய்து அவருக்கு நன்மையை நாடுவேன். Is that clear? இப்ப தெளிவா இருக்கா இது உங்களுக்கு? Suppose there is a brother who did not invite me for his son's marriage. ஒருவேளை ஏதோ ஒரு சகோதரன் தன்னுடைய மகனுடைய திருமணத்திற்கு என்னை அழைக்கவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம். I am trying to tell you the practical application of this. நான் இதனுடைய நடைமுறை அம்சத்தை நான் உங்களுக்கு விளக்கி காண்பிக்க முயற்சிக்கிறேன். He is a close friend of mine. எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர் அவர். But he did not invite me. ஆனாலும் என்னை அவர் அங்கே அழைக்கவில்லை. What should be my attitude? ஆகவே இப்பொழுது என்னுடைய மனப்பான்மை எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும்? Keep a bitterness in my heart for the rest of my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமாக அவருக்கு எதிராக ஒரு கசப்பை நான் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். I also will not invite him. நானும் என்னுடைய பிள்ளைங்க கல்யாணத்துக்கு அந்தால கூப்பிட மாட்டேன். Next time I see him, I will not give him my face. அடுத்த வாட்டி அந்தால பார்த்தா நான் மூஞ்ச திருப்பிட்டு போயிடுவேன். This is what 99% of believers do. 99% விசுவாசிகள் இப்படித்தான் செய்கிறார்கள். Most believers behave like this. ஏராளமான மிக பெரும்பான்மையான விசுவாசிகள் இப்படித்தான் நடந்து கொள்றாங்க. Then what is the difference between a believer and an unbeliever? They also do like this. இப்பொழுது விசுவாசிக்கும் அவிசுவாசிக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன? அவர்களும் இப்படித்தானே செய்கிறார்கள். What should be my attitude? என்னுடைய மனப்பான்மை இங்க எப்படி இருக்க வேண்டும்? I feel hurt. I feel sad that he ignored me. அவர் என்னை நிராகரித்து விட்டார் என்பதனாலே எனக்கு மிகவும் துக்கமா இருக்கிறது, வேதனையா இருக்கிறது. உண்மைதான். Because I am a human being. ஏனென்று சொன்னால் நான் ஒரு மனுஷன் தான். I feel bad about it. அதை குறித்து நான் துக்கப்படுகிறேன். But I refuse to entertain any bitter or vengeful thought against him. ஆனால் அவருக்கு விரோதமாக எந்த விதமான ஒரு பழிவாங்கக்கூடிய சிந்தனையோ எந்த ஒரு கசப்பின் சிந்தனையோ எனக்குள்ளாக வராதபடிக்கு நான் அதை புறம்பாக்கி போடுகிறேன். Do I approve of what he did? அவர் செய்த காரியத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேனா, ஒத்துக்கிறேனா அவர்கிட்ட? No, I don't approve. ஓ இல்லை, நான் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. Am I happy about it? நான் அதை குறித்து சந்தோஷமா இருக்கிறேனா? I am not happy about it. நான் அதை குறித்து சந்தோஷமா இல்லை. Do I like what he did? அவர் செய்த காரியம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கா? No, I don't like it. ஒருபோதும் இல்லை, அது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. Do I love him? நான் அவரை நேசிக்கிறேனா? Yes, I should love him. ஆம், நான் அவரிலே அன்பு கூற வேண்டும். I hope you understand the difference between the two. ஆகவே இந்த இரண்டு காரியங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்று உங்களுக்கு புலப்பட்டிருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். You know, there is no command in the Bible to like one another. ஒருவர் மேல் ஒருவர் நீங்கள் விருப்பமா இருங்கள், ஒருத்தர் ஒருத்தர் உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னு சொல்லி வேதத்துல எந்த ஒரு கட்டளையும் இல்லை. Did you know that? உங்களுக்கு தெரியுமா அது? If you don't like somebody, that is all right. That's not a sin. Because Bible doesn't say like one another. யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா பரவாயில்ல, அது ஒன்றும் பெரிய பாவம் இல்லை. வேதம் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிக்கணும்னு சொல்லலாம் சொல்லல. There are so many people whom I don't like. அநேக ஆட்களை எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. I don't like their character. அவருடைய குணாதிசயம் எனக்கு பிடிக்காது. I don't like their ministry style. அவர்கள் ஊழியம் செய்கிற பாணி எனக்கு பிடிக்காது. I don't like their behavior. அவர்களுடைய நடைமுறை காரியங்கள்லாம் பிடிக்காது. Bible doesn't ask me to like it. அதையெல்லாம் நான் பிடிக்கணும்னு சொல்லி வேதம் எனக்கு சொல்லல.
but I must love them. ஆனால் அவர்களை நான் அன்பு கூற வேண்டும். I think that is clear to you now. ஆகவே இந்த காரியம் உங்களுக்கு இப்பொழுது தெளிவாய் புரிந்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். When the Spirit of God works in us, தேவ ஆவியானவர் நமக்குள் கிரியை செய்யும் போது we start loving people genuinely. நாம் மக்களை உண்மையாக நேசிக்க அன்பு கூற ஆரம்பிக்கிறோம். Not based on what he does or he does not do. அவர்கள் எதை செய்தார்களோ அல்லது எதை செய்யவில்லையோ அதன் அடிப்படையிலே நாம் அன்பு கூறுவதில்லை. When thoughts of jealousy and bitterness come into my heart against someone, I refuse to entertain it and I say, no, I will still love him. ஒருவருக்கு விரோதமான பொறாமையின் சிந்தனையோ கசப்பின் சிந்தனையோ என்னுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக வரும்போது அதை நான் அங்கே அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் இல்லை வேண்டாம் நான் அவரை தொடர்ந்து நேசிப்பேன் என்று சொல்ல வேண்டும். I hope we will take heed to this great truth and try to practice it in our life. ஆகவே இந்த மாபெரும் சத்தியத்திற்கு நாம் செவிசாய்த்து இதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிப்போம் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். Liking everybody? எல்லாரையும் பிடிக்கணுமா நமக்கு? No. அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை. Loving everybody? எல்லார் மேலயும் அன்பு கூறணுமா? Yes. ஆமா, ரொம்ப அவசியம். Because the word of God commands it. ஏனென்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு இந்த கட்டளையை கொடுத்திருக்கிறது. So that's a glorious privilege of a child of God to love everyone irrespective of who they are and what they do. ஆகவே ஒரு நபர் யாராக இருந்தாலும் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் என்ன மாதிரியான காரியங்களை செய்தாலும் அவர்கள் மேல் அன்பு கூற வேண்டும் என்கிறது தேவ பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மாபெரும் ஸ்லாக்கியமா இருக்கிறது. I am concerned about his well-being and I do all I can for his good, that is love. நான் அவருடைய நலத்தை நாடக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். அவர் நன்றாய் வாழ்வதற்கு என்னால் என்ன செய்யக்கூடுமோ அதையெல்லாம் நான் நிச்சயமாய் செய்வேன். அவருடைய சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் சரி, இதுதான் அன்பு. When the Bible says God loves me, வேதம் தேவன் நம்மேல் அன்பு கூறுகிறார் என்று சொல்லும்போது that does not necessarily mean God likes everything we do. அதனுடைய அர்த்தம் தேவன் நாம் செய்கிற எல்லாம் தேவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்ற அர்த்தம் கிடையாது. But that does mean that in spite of all the bad things in us, God is interested to give us the best. He seeks our well-being. That's the meaning. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட நமக்கு சிறந்ததை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய நன்மையை நாடக்கூடியவராக ஆண்டவர் இருக்கிறார். இதுதான் அதனுடைய அர்த்தமா இருக்கிறது. Now when we say we love God, நாம் தேவனை நேசிக்கிறோம் என்று நாம் சொல்லும்போது we should do what God did. தேவன் என்ன செய்தாரோ அந்த காரியத்தை தான் நாமும் செய்ய வேண்டும். When God loved me, he made me his primary concern. தேவன் என்னை நேசித்த போது என்னை அவருடைய முதல் இடத்திலே அவர் வைத்து என்னை நேசித்தார். He sought my interest. என்னுடைய நலனின் மேல் அவர் அக்கறை கொண்டார். When I say I love God, I should also make God my prime concern and his interest should become my top priority. தேவன் மேல் நான் அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொல்லும் போது நாமும் கூட தேவனுடைய காரியங்களிலே நாம் அக்கறை கொண்டவர்களாக கரிசனை உள்ளவர்களாக தேவனுக்கு நாம் அதிகப்படியான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும். I hope the concept of agape is clear. ஆகவே இந்த காரியத்தினுடைய விஷயம் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். This is a character of Christ. Sorry uncle, come again. This is a character of Christ. இதுதான் கிறிஸ்துவனுடைய குணாதிசயமாய் இருக்கிறது. In John 15 and verse 10, Jesus says, my love. யோவான் 15வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே என்னுடைய அன்பு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். May we yield to the Spirit of God completely so that he can produce this supernatural divine quality in our life. நாம் தேவ ஆவியானவருக்கு முற்றிலுமாக நாம் ஒப்பு கொடுத்து வாழ்வோமாக. அப்படி நாம் செய்யும் போது இப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீக அசாதாரணமான இந்த அன்பை நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் பெருகச் செய்வார். And the next quality is joy. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அடுத்த குணாதிசயம் சந்தோஷம். You know, the Old Testament also speaks a lot about joy. பழைய ஏற்பாட்டிலே கூட சந்தோஷத்தை குறித்து ஏராளமாய் நம்மால் வாசிக்க முடியும். God in the Old Testament asked his people to come to his presence with joy. அங்கே பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களை பார்த்து என்னுடைய சன்னிதானத்திற்கு நீங்கள் சந்தோஷத்தோடு வாருங்கள் என்று சொல்லி அழைத்தார். Think of Psalm 100, come into his presence with joy. சங்கீதம் 100 நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். என்னுடைய பிரகாரங்களுக்குள் நீங்கள் சந்தோஷமாய் வாருங்கள் என்று சொல்லி கூப்பிடுகிறார். And in the book of Zephaniah chapter 3 and verse 17, செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே God says he will rejoice over us. தேவன் நம்மேல் சந்தோஷம் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம்.
And about the Lord Jesus we read, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் வாசிக்கும்போது though he was a man of sorrows, அவர் அங்கே துக்கம் நிறைந்தவராய் காணப்பட்டாலும் கூட in Luke 10:21 we read that he was full of the joy of the Spirit. லூக்கா 10:21 நாம் வாசிக்கும் போது அவர் ஆவியின் சந்தோஷத்தோடு கூட நிறைந்து காணப்பட்டார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். We have many reasons to be sorrowful in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் துக்கம் கொண்டிருப்பதற்கு ஏராளமான காரணங்கள் இருக்கலாம். But in spite of that, as Christians, we should manifest the spirit of joy as the Lord Jesus manifested. ஆனால் அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் சந்தோஷத்தின் ஆவியை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்க வேண்டும், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து செய்தது போல. Jesus Christ was the most joyful man who ever walked on the face of this earth. இந்த பூமியிலே நடந்த மனிதர்களிலேயே மிகவும் சந்தோஷமான மனிதராக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். Because of his intimacy with the Father, அவர் பிதாவோடு கூட மிகவும் நெருங்கின உறவிலே காணப்பட்டதன் நிமித்தமாக, because of doing the Father's will at all times, எல்லா நேரங்களிலும் பிதாவினுடைய சித்தத்தை அவர் அப்படியே செய்ததினாலே he was full of the joy of the Spirit. அவர் ஆவியின் சந்தோஷத்தினால் எப்பொழுதும் நிறைந்து காணப்பட்டார். In Psalm 45, there is a very good verse. சங்கீதம் 45 மிக அழகான ஒரு வசனம் இருக்கிறது. That is quoted in the book of Hebrews, referring to the Lord Jesus Christ. அந்த வசனமானது எபிரேயரிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மேற்கோள் காட்டி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He hated iniquity and loved righteousness, and therefore God has anointed him with the oil of gladness. அவர் அங்கே அக்கிரமத்தை வெறுத்து அவர் நீதியை நேசித்ததனாலே தேவன் அவரை சந்தோஷத்தின் தைலத்தினாலே அவரை அங்கே அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். That is about the Lord Jesus. இது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த வார்த்தை. That can be true of us also. இந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் உண்மையாக இருக்கக்கூடும். The more we hate sin and the more we love righteousness, the more joy will be seen in our life. நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக பாவத்தை வெறுத்து எவ்வளவுக்கு அதிகமாக நாம் நீதியை நேசிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படும். One reason why many of us lack joy in our life is we are harboring some sin or something displeasing to God in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேகருக்கு சந்தோஷம் இல்லாமல் இருப்பதற்கான காரணம் என்னவென்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்தையோ அல்லது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஏதாவது ஒரு காரியத்தையோ நாம் உள்ளே தேக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So what is Christian joy? ஆகவே கிறிஸ்தவ சந்தோஷம் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? It is not based on favorable circumstances or happenings around us. நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலைகளோ அல்லது நமக்கு சுத்தி நடக்கக்கூடிய காரியங்களின் அடிப்படையிலோ அது நடக்கிறது அல்ல. Christian joy is based on the Lord. கிறிஸ்தவ சந்தோஷம் என்பது கர்த்தரை அடிப்படையாய் கொண்டதாய் இருக்கிறது. In Philippians 4:4 we read, rejoice in the Lord always. பிலிப்பியர் 4:4 நாம் வாசிக்கிறோம், எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று வாசிக்கிறோம். Rejoice in the Lord always. எப்பொழுதும் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருங்கள். In the Lord, that's important. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருங்கள், அதுதான் மிக முக்கியம். So our joy is based on the Lord. ஆகவே நம்முடைய சந்தோஷமானது தேவனை அடிப்படையாய் கொண்டதாய் இருக்கிறது. In the book of Acts chapter 8, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 8வது அதிகாரத்திலே, to save time we are not reading all the verses, நேரத்தின் அருமை கருதி இந்த வசனங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் வாசிக்கிறதில்லை. but I am making a reference to them and most of you know these verses. ஆனால் அந்த வசனத்தை நான் மேற்கோள் காட்டுகிறேன், உங்கள் அநேகருக்கு இந்த வசனம் தெரியும். You know, Philip met eunuch in the wilderness. பிலிப் அந்த எத்தியோப்பிய மந்திரியை அந்த வனாந்திரத்திலே சந்தித்தார். He was saved and was baptized. அவர் அங்கே ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றார். And when they got out of the water, அவர்கள் தண்ணீரை விட்டு வெளியே வந்த பிற்பாடு something bad happened. மிகவும் தவறான ஒரு காரியம், கெட்ட காரியம் நடந்து விட்டது. What is that? அது என்ன? The man who led him to the Lord is missing. கர்த்தர் அண்டையிலே அவனை வழிநடத்தி கொண்டு போன அந்த மனிதன் அங்கே காணாமல் போய்விட்டார். Is it a good thing? இது ஒரு நல்ல காரியமா? Humanly speaking, no, it's disappointing. மனுஷிக பிரகாரமாக யோசிப்போம் என்று சொன்னால் இது பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய காரியம். Where is that man who led me to the Lord? எங்க போனார் என்றால் அவர்தானே என்ன ஆண்டவர்ட்ட வழிநடத்திட்டு கொண்டு வந்தாரு. He is not found in the scene anymore. இப்பொழுது அவர் இந்த காட்சியிலே காணவில்லையே. Eunuch looked all around. அந்த மந்திரி அங்குமிங்குமாக அங்கே சுற்றிலும் தேடினார். And what do you read in verse 39? 39வது வசனத்திலே நாம் அங்க என்ன வாசிக்கிறோம்? Eunuch went his way cursing. Is that what you read? அந்த மந்திரி மிகவும் சபித்துக் கொண்டே போனார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோமா? No, that is not what you read.
இல்லை, அப்படி நான் வாசிக்கிறது இல்லை. He went his way rejoicing. அவர் அங்கே மிகவும் சந்தோஷமாய் போனார் என்று சொல்லி அவரை குறித்து வாசிக்கிறோம். Though the evangelist who led him to the Lord is missing, he had found a new joy in his relationship with the Lord. அங்கே அவரை கர்த்தரண்டையிலே வழிநடத்தி சென்ற அந்த ஊழியக்காரர் அங்கே காணாமல் போனாலும் கூட இப்பொழுது தேவனோடு கூட அவருக்கு உண்டாயிருக்கிற அந்த புதிய உறவின் நிமித்தமாக அவர் சந்தோஷமாய் இருக்கிறார். His joy is no more based on Philip. His joy is now based on his relationship with the Lord. இது முதற்கொண்டு அவருடைய சந்தோஷமானது பிலிப்புவை அடிப்படையாக கொண்டதல்ல, தேவனோடு கூட அவர் கொண்டிருக்கிற உறவின் அடிப்படையிலே சந்தோஷம் உண்டாகிறது. So Christian joy is not something human. ஆகவே கிறிஸ்தவ சந்தோஷம் என்பது அது மனுஷீக காரியம் அல்ல. What is human joy? அங்கே மனுஷீக சந்தோஷம் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? When everything is favorable, when I'm healthy, when I will have money, when everything is okay with me, I'm joyful. எல்லா காரியங்களும் எனக்கு சாதகமா இருக்கும்போது, எனக்கு பணம் இருக்கும்போது, எனக்கு பலன் இருக்கும்போது, சுகம் இருக்கும்போது நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். That is not the fruit of the Spirit. இது ஆவியின் கனி அல்ல. But the fruit of the Spirit, joy, is divine. ஆனால் ஆவியின் கனியாகிய அந்த அன்பானது தெய்வீகமாய் இருக்கிறது. That is based on my relationship with the Lord. அது தேவனோடு கூட நான் கொண்டுள்ள உறவின் அடிப்படையிலே காணப்படுகிறது. That has to do with my loving righteousness and hating sin, as we read from Psalm 45. சங்கீதம் 45 நாம் வாசிக்கிற வண்ணமாக நாம் அதிகமாய் பாவத்தை வெறுத்து அதிகமாய் நீதியை நேசிக்கும் போது இந்த சந்தோஷம் எனக்குள் உண்டாகிறது. So Christian joy has spiritual roots. ஆகவே கிறிஸ்தவ சந்தோஷத்துக்கு ஆவிக்குரிய வேர் இருக்கிறது. It is based on spiritual realities. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஆவிக்குரிய உண்மையின் அடிப்படையிலே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சத்தியங்களா இருக்கிறது. When the Spirit of God takes the theology in the scriptures and impresses it upon your mind, that makes you joyful. தேவ ஆவியானவர் வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய உபதேசங்களை இறையியலை எடுத்து நம்முடைய மனதிலே அதை செலுத்தும் போது அது நமக்கு சந்தோஷத்தை உண்டாக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. Paul in Philippians, as he was in prison, he writes to the believers, rejoice in the Lord always. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பியர்கள் நிருபத்தை எழுதும்போது அவர் சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதுகிறார், கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லி. So it does not depend on favorable circumstances. ஆகவே அது நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலை இருந்தால் சந்தோஷமா இருப்போம் என்கிற அர்த்தம் அல்ல. There are many verses that tell us that. அநேக வசனங்கள் இதை நமக்கு சொல்லக்கூடிய இருக்கிறது. 1 Thessalonians chapter 1. 1 தெசலோனிக்கேயர் முதல் அதிகாரம். Look at verse 6. 6வது வசனத்தை பாருங்கள். There we read something about joy. இந்த இடத்துல சந்தோஷத்தை குறித்து ஒரு காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். 1 Thessalonians chapter 1 and verse 6. 1 தெசலோனிக்கேயர் முதல் அதிகாரம் 6வது வசனம். நீங்கள் முகிந்த உபத்திரவத்திலே பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தோடே திருவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களையும் கர்த்தரையும் பின்பற்றுகிறவர்களாகி. In the midst of much affliction, you had the joy of the Holy Spirit. நீங்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலே பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தோடு என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். Having received the word. அவர்கள் அந்த வார்த்தையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். That is why we said earlier, the theology we believe, the spiritual truths we believe, Spirit of God applies it to our heart and that produces joy. ஆகவே தான் நாம் முன்னத சொன்னது போல ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறையியல் சத்தியங்களின் அடிப்படையிலே நமக்குள்ளாக சந்தோஷத்தை அவர் உண்டாக்குகிறார். In James chapter 1 verses 2 to 4 we read about joy. யாக்கோபு முதலாவது அதிகாரம் 2 முதல் 4 வரை உள்ள வசனங்களிலே நாம் சந்தோஷத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். In Acts chapter 5, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 5வது அதிகாரம், when the disciples or the apostles were persecuted, அங்க இருக்கக்கூடிய சீஷர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் அவர்கள் உபத்திரவப்படுத்தப்பட்ட போது they took that with great joy. அவர்கள் அந்த உபத்திரவத்தை மிகுந்த சந்தோஷத்தோட கூட ஏற்றுக்கொண்டார்கள். So what we are trying to say is Christian joy does not depend on circumstances. ஆகவே நான் இங்கே சொல்ல முற்படுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் கிறிஸ்தவ சந்தோஷமானது நம்முடைய சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையிலே இருக்கக்கூடிய காரியம் அல்ல. It is based on the Lord and spiritual realities. இது கர்த்தரை அடிப்படையாக கொண்டது, நாம் விசுவாசிக்கிற ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை அடிப்படையாக கொண்டது. When the apostles were beaten in Acts 5:41 we read they departed from the presence of the council rejoicing. அப்போஸ்தலர் 5:41 நாம் வாசிக்கும் போது அப்போஸ்தலர்கள் அங்கே அடிக்கப்பட்டு உபத்திரவப்படுத்தப்பட்ட போது அங்கே ஆலோசனை சங்கத்தை விட்டு அவர்கள் சந்தோஷமாய் போனார்கள் என்று வாசிக்கிறோம்.
See, we are not talking about human joy. We are talking about joy that comes as a result of the working of the Spirit of God in us. பாருங்கள், இங்கே நாம் மனுஷீக சந்தோஷத்தை குறித்து நாம் பேசவில்லை. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக கிரியை செய்கிறது நிமித்தமாக நமக்குள்ளாக உண்டாகக்கூடிய தெய்வீக கிறிஸ்தவ சந்தோஷத்தை குறித்து பேசுகிறோம். So Christian joy is not avoiding problems or closing our eyes towards problems, but Christian joy is in spite of problems. கிறிஸ்தவ சந்தோஷம் என்று சொல்லும்போது பிரச்சனைகளை புறக்கணிப்பதோ அல்லது பிரச்சனைகளை பார்த்து கண்களை மூடிக்கொள்வதோ அல்ல. பிரச்சனைகள் இருந்த போதிலும் இருக்கிற போதிலும் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் என்று சொல்லக்கூடியது. When you know that everything is all right between you and God, that produces Christian joy. உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் சரியாக இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியும் என்று சொன்னால் அதுதான் கிறிஸ்தவ சந்தோஷத்தை உங்களுக்குள் உண்டாக்குகிறது. In Romans 14 verse 17, ரோமர் 14வது அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே we read that it is a characteristic of the kingdom of God. இது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்த ஒரு குணாதிசயமா இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். In John 15 verse 11, யோவான் 15வது அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே the Lord Jesus says, my joy. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், என்னுடைய சந்தோஷம். Now that's an important verse. We need to read that. John 15 verse 11. யோவான் 15வது அதிகாரம் 11வது வசனம் இது மிக முக்கியமான வசனமா இருக்கிறது. ஆகையால் நாம் அதை வாசிக்கலாம். These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாய் இருக்கும்படிக்கும் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். So which joy are we now talking about? எப்படிப்பட்ட எந்த சந்தோஷத்தை குறித்து நாம் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம்? Fruit of the Spirit. ஆவியின் கனி. What is that joy? அது எந்த சந்தோஷம் அது? It is my joy, the Lord's joy. இது என்னுடைய சந்தோஷம், கர்த்தருடைய சந்தோஷம். And the Lord says it should remain in you, and your joy might be full. ஆகவே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இது உங்களுக்குள் நிலைத்திருக்க வேண்டும், ஆகவே உங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவாய் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். How many of us know the fact that God wants us to be joyful all the time? நாம் எல்லா நேரங்களிலும் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் என்று நம்மில் எத்தனை பேருக்கு நன்றாய் தெரியும்? What did the Lord say? கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? My joy should be in you and your joy should be full. என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும், உங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவாய் காணப்பட வேண்டும். That is Christian joy. இதுதான் கிறிஸ்தவ சந்தோஷம். That is not human joy. இது மனுஷீக சந்தோஷம் அல்ல. This is something produced by the Spirit of God in the life of a believer. இந்த காரியமானது தேவ ஆவியானவரால் ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாகக்கூடிய காரியமாய் இருக்கிறது. And the third word is peace. இங்கே மூன்றாவதாக வரக்கூடிய விஷயம் சமாதானம். Now, peace talks about equilibrium, two sides of a balance at the same level. சமாதானம் என்று சொல்லும்போது இது சமநிலையை குறித்து பேசுகிறது. ஒரு தராசினுடைய இரண்டு பக்கங்களும் ஒரே நிலையில் காணப்படுகிறது. That is the meaning of the word samadhanam, sama-adhanam. That is equally balanced. That's the meaning of that word. சமாதானம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் இதுதான், இரண்டு பக்கமும் சமநிலையில் காணப்பட வேண்டும். Now, how do we define, how do we explain peace? ஆகவே சமாதானத்தை நாம் எப்படி இப்பொழுது நாம் விளக்கி சொல்ல முடியும், அதை வரையறுக்க முடியும்? Again, in the world, we have peace when everything is favorable. உலகத்திலே நாம் பார்க்கும்போது எல்லா காரியங்களும் சாதகமா இருக்கும்போது நமக்கு சமாதானமா இருக்கும், உண்மைதான். But Christian peace is totally different. ஆனால் கிறிஸ்தவ சமாதானம் என்று சொல்லக்கூடியது முற்றிலும் வித்தியாசமானதா இருக்கிறது. It is an undisturbed state of mind or inner calm in all situations of life. வாழ்க்கையினுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு அமைதல். It is a quietness or tranquility that comes with the overwhelming consciousness that the sovereign God is controlling my life. சர்வ வல்லமை உள்ள இறையாண்மை உள்ள தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆட்கொள்ளுகிறார், அவர் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்கிற சிந்தையின் அடிப்படையிலே நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சமாதானம், ஒரு அமைதி, ஒரு நிம்மதி தான் நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த சமாதானம். It is the tranquility that comes when we order our life according to the orders of the God of order. அங்கே எல்லா விதமான ஒழுங்குகளுக்கு தெய்வமாய் இருக்கக்கூடிய அந்த தேவனுடைய ஒழுங்கின்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஒழுங்குபடுத்தும் போது இப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீக நிம்மதி, ஒரு சமாதானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டாகிறது. So when everything between me and God is right,
ஆகவே எனக்கும் தேவனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியமும் அங்கே சரியாய் சீராய் இருக்கும்போது, though there may be tensions and problems around, என்னை சுற்றிலும் பலவிதமான பிரச்சனைகளும் சூழ்நிலைகளும் இருந்தாலும் கூட, I am overwhelmed by the consciousness that a sovereign God is controlling everything in my life. இறையாண்மையுள்ள சர்வவல்ல தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்கிற உணர்வும் உறுதியும் எனக்கு இருக்கிறபடினாலே, He loves me. That means He does everything for my good. அவர் என் மேல் அன்பு கூறுகிறார், எல்லாவற்றையும் என்னுடைய நன்மைக்காக அவர் செய்கிறார் என்கிற உணர்வு எனக்கு இருக்கிறது. When I am gripped by this truth, இந்த சத்தியத்தினால் நான் பிடிக்கப்படும் போது, my heart is at rest. என்னுடைய இருதயமானது நிம்மதியாய் சமாதானத்தில் இருக்கிறது. That is Christian peace. அதுதான் கிறிஸ்தவ சமாதானம். There is a very good verse in Philippians chapter 4. பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரத்திலே ஒரு அற்புதமான வசனம் இருக்கிறது. That's a verse that all of us know by heart. நாம் எல்லாரும் மனப்பாடமாய் அறிந்திருக்கக்கூடிய வசனமாய் அது இருக்கிறது. And that verse tells us, don't be anxious about anything. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் இருங்கள் என்று சொல்லி இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. Philippians chapter 4. பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம். And look at verse look at verse 10. 10வது வசனத்தை பாருங்கள். I rejoice in the Lord. Look at verse 6 and 7, not 10. 6 and 7. Be careful for nothing. 6-7 வசனங்கள். நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல், but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். So when you pray and commit your matters to God, ஆகவே நீங்கள் ஜெபம் செய்து உங்களுடைய காரியங்களை எல்லாம் தேவனுக்கு நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கும்போது, this verse doesn't say all your problems will be solved. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் என்று இந்த வசனம் சொல்லவில்லை. But it says our hearts and minds will be guarded with the peace of God. ஆனால் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால், உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் தேவனுடைய சமாதானம் நிரப்பும் என்று சொல்லுகிறது. Our hearts means our emotions. நம்முடைய இருதயம் என்று சொல்லும்போது நம்முடைய உணர்வுகள். Our mind means our thinking. நம்முடைய சிந்தை என்று சொல்லும்போது நம்முடைய யோசனைகள். So our emotions and thinking will be guarded by the peace of God when we pray. ஆகவே நாம் ஜெபிக்கும் போது நம்முடைய எண்ணங்களும் நம்முடைய சிந்தனைகளும் நம்முடைய உணர்வுகளும் தேவனுடைய சமாதானத்தினாலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளப்படும். In Romans 5:1 we read that we have peace with God through Jesus Christ. ரோமர் 5:1 நாம் வாசிக்கிறோம், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவனோடு கூட நமக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கிறது என்று. In Philippians 4:9 we read of the peace of God. பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே நாம் தேவனுடைய சமாதானத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். That is in verse 7. அங்க 7வது வசனத்திலே. And in verse 9 we read God of peace. 9வது வசனத்திலே நாம் சமாதானத்தின் தேவனை குறித்து வாசிக்கிறோம். So when we find peace with God through Christ, ஆகவே கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவனோடு கூட நாம் சமாதானத்தை காணும்போது, then God of peace will give us the peace of God. அப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் நமக்கு தேவனுடைய சமாதானத்தை அருளுவார். So in spite of the problems we may face, we can still have peace in our heart when we present our request to God in prayer. ஆகவே நமக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளும் பிரச்சனைகளும் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட நாம் தேவனிடத்திலே நாம் நம்முடைய இருதயத்தை ஜெபத்திலே ஊற்றும் போது அவர் நமக்கு தெய்வீக சமாதானத்தை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். So Christian peace is not the absence of problems. ஆகவே கிறிஸ்தவ சமாதானம் என்று சொல்லும்போது பிரச்சனை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை என்று சொல்லிவிட முடியாது. In spite of the problems, my heart can be at rest. பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட என்னுடைய இருதயத்திலே சமாதானமாய் நான் நிம்மதியா இருக்க முடியும். Knowing fully well that God is in control over everything in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா காரியங்களின் மேலும் தேவன் அங்கே கட்டுப்படுத்தக்கூடியவராக அவர் ஆளுகை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்ற சத்தியத்தை அறிகிறதன் மூலமாக. In John 14:27, யோவான் 14வது அதிகாரம் 27வது வசனத்திலே Jesus said, "My peace." ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், என்னுடைய சமாதானம். You remember, Jesus said, "My love, my joy, my peace."
அங்கே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், என்னுடைய அன்பு, என்னுடைய சந்தோஷம், என்னுடைய சமாதானம் என்று சொல்லி. My peace I leave with you. என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களிடத்தில் விட்டு போகிறேன். Not as the world gives. இந்த உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமா அல்ல. World cannot take away or give you this joy. இந்த உலகமானது இந்த சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுக்கவும் முடியாது, எடுக்கவும் முடியாது. What a wonderful thing that is. எவ்வளவு அற்புதமான காரியம் இது பாருங்கள். So this peace is not generated by any human thinking or human circumstances. This peace is generated by the Spirit of God. ஆகவே இந்த சமாதானமானது நம்முடைய சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையிலேயோ மனுஷீக சிந்தனையின் அடிப்படையிலோ நமக்கு உண்டாகிறதல்ல. இது தேவனால் அருளப்படுகிற தெய்வீக சமாதானமா இருக்கிறது. Now the fourth word is patience. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நான்காவது வார்த்தை பொறுமை, நீடிய பொறுமை. Now that is it may be different words may be used in different translations. அங்கே வெவ்வேறு மொழிபெயர்ப்புகளிலே வித்தியாசமான வார்த்தைகள் அதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். But the basic meaning is it is self-restrained that does not retaliate. அதனுடைய அடிப்படை அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால், பழி வாங்காதபடிக்கு நம்மை நாமே அடக்கிக் கொள்ளுதல். Enduring injuries inflicted by others without taking revenge. மற்றவர்களால் உண்டாக்கப்படக்கூடிய அந்த காயங்களை எல்லாம் சகித்துக் கொண்டு பழி வாங்காமல் இருத்தல். Willingly accepting irritating painful situations. ஆனா இப்படிப்பட்ட கஷ்டமான, வெறுப்பேற்றக்கூடிய, மிகவும் மோசமான சூழ்நிலைகளை நாமாக முன்வந்து ஏற்றுக்கொள்வது. Now long suffering literally means slow to anger. ஆகவே நீடிய பொறுமை என்று சொல்லும்போது அதனுடைய நேரடி அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால், கோபப்படுகிறதற்கு நிதானமாய் இருக்க வேண்டும். When God gets angry, தேவனுக்கு கோபம் வரும்போது, God's anger is not sin. தேவனுடைய கோபம் அங்கே பாவம் அல்ல, தெரியுமா? Anger in itself is not sin. பாவம் தன்னில் தான், கோபம் தன்னில் தானே பாவம் அல்ல. But very often our anger is sin because that comes from selfishness. ஆனால் அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய கோபம் பாவமா இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் அது சுயநலத்திலிருந்து வருகிறது. But God's anger is not sinful. ஆனால் தேவனுடைய கோபம் அங்கே பாவமா இருக்கிறதில்லை. When when God sees some evil happening to the object of his love, he reacts against it, and that is God's anger. தேவன் நேசிக்கிற ஒரு காரியத்திற்கோ அல்லது நபருக்கோ விரோதமாக ஏதாவது ஒரு காரியம் சம்பவிக்கும் போது தேவன் அந்த காரியத்திற்கு மாறுத்திரம் செய்கிறார். அதுதான் தேவனுடைய கோபமா இருக்கிறது. For example, in the life of Jesus, உதாரணத்துக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே, when the Jewish people had turned the temple of God into a business market, the Lord got angry. அங்கே யூதர்கள் அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை ஒரு வியாபார சந்தையாக மாற்றி போட்ட பிற்பாடு அவருக்கு கோபம் உண்டாயிற்று. So did he lose control of himself? அந்த இடத்துல அவர் அங்கே அவர் தன்னுடைய சுயநலவை இணைந்து விட்டு அவர் யாடாகுடமாய் நடந்து கொண்டாரா? How many of you think Jesus was smiling when he took the whip and chased them out? You think Jesus was smiling at that time? அந்த சாட்டை எல்லாம் எடுத்து அவர்களை அடித்து துரத்தின போது இயேசு கிறிஸ்து அங்கே புன்முறுவல் போட்டுக்கொண்டு சிரித்துக்கொண்டே அதை செய்தாரா? He was not smiling. He was very angry. அவர் அங்கே சிரித்துக்கொண்டு அதை செய்யவில்லை. அவர் மிக கோபத்தோடு செய்தார். That anger is because they turned the temple of God, house of prayer, into a business place. அந்த கோபத்தினுடைய காரணம் என்னவென்று சொன்னால், ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை, ஜெபத்தின் இடத்தை அவர்கள் வியாபார ஸ்தலமாய் மாற்றி போட்டார்கள். That anger has to do with the glory of God. அந்த கோபமானது தேவனுடைய மகிமைக்கு அடுத்த காரியமாய் இருக்கிறது. But when they put nails upon his hand and crown upon his head, he was not angry. ஆனால் அவருடைய கரங்களிலே அவர்கள் ஆணிகளை அடித்து அவருடைய தலையிலே அவர்கள் முற்றிடத்தை சூட்டின போது ஆண்டவர் கோபம் கொள்ளவில்லை. That is the difference. அதுதான் வித்தியாசம். Very often we are angry because our ego is touched. அநேக நேரத்திலே நமக்கு கோபம் வருகிறது. ஏனென்று சொன்னால் நம்முடைய பெருமை அங்கே வேலை செய்கிறது. Even if the Lord's name is defamed, that doesn't bother us. அந்த இடத்திலே கர்த்தருடைய நாமம் தூஷிக்கப்பட்டாலும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. But if someone defames my name and speaks against me, then I am very angry. ஆனால் யாராவது என்னுடைய பெயரை கெடுக்க நினைத்தால், எனக்கு விரோதமாக பேசினால் எனக்கு கோபம் பொங்கி வந்துவிடும். So long suffering means God is slow to anger. ஆகவே நீடிய பொறுமை என்று சொன்னால் தேவன் கோபப்படுவதற்கு நிதானமாய் இருக்கிறார். When God gets angry at this fallen humanity, whom he loves deeply, there is always a time lag.
தேவன் இப்படியாக தான் அதிகமாய் நேசிக்கக்கூடிய மனித வர்க்கத்தின் மேல் அவர் கோபம் கொள்வார் என்று சொன்னால் அங்கே எப்பொழுதுமே ஒரு நேரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. He does it slowly and patiently. That's the meaning of long suffering. அவர் நீடிய பொறுமை என்று சொல்லும்போது அவர் அதை மிக தாமதமாக நிதானமாக பொறுமையாய் செய்கிறார். In Revelation 2:21, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்திலே we read about Jezebel that the Lord gave her time to repent. அங்கே எசபேலை குறித்து நாம் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் எசபேலுக்கு மனம் திரும்புவதற்கான நேரத்தை கொடுக்கிறார். God gave Nineveh time to repent, sending Jonah. நினிவே மக்கள் அங்கே மனம் திரும்புவதற்கு நேரத்தை கொடுக்கிறார், யோனாவை அனுப்புகிறார். 2 Peter 3 says God is not willing that anyone should perish, but he is delaying his coming. 2 பேதுரு 3வது அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் போது ஒருவரும் கெட்டு போகாதபடிக்கு தன்னுடைய வருகையை அவர் தாமதிக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். That attitude is called long suffering or patience. இப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையை தான் நாம் நீடிய பொறுமை அல்லது பொறுமை என்று சொல்லி அழைக்கிறோம். Controlling oneself without retaliation. அங்கே பழிவாங்காத படிக்கு நம்மை நாமே அடக்கிக் கொள்ளுதல். And the Spirit of God wants to produce that character in every one of us. தேவ ஆவியானவர் இப்படிப்பட்ட குணாதிசயத்தை நாம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் உண்டாக்க விரும்புகிறார். Slow to anger. கோபப்படுவதற்கு தாமதமாய் இருக்க வேண்டும். In Matthew's Gospel chapter 18, மத்தேயு சுவிசேஷம் 18வது அதிகாரத்திலே in verses 21 to 35, the Lord gave a story. 21 முதல் 35 வரை உள்ள வசனங்களிலே ஆண்டவர் அங்கே ஒரு கதையை சொல்லுகிறார். A man who owed his master a big sum. அங்கே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய எஜமானுக்கு ஒரு பெரிய தொகையை கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தது. He couldn't pay it. அவனால் அதை திரும்பி செலுத்த முடியவில்லை. And he told his master, have patience. It's the same word for patience that this man used there. அங்கே அந்த எஜமானை பார்த்து இந்த மனிதன் சொல்லுகிறான், ஐயா என் மேல் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருங்கள் என்று சொல்லி இதே வார்த்தையை அங்கே பயன்படுத்துகிறான். And he was set free. அவன் அங்கே சுயாதீனமாய் விடப்பட்டான். But on his way, he met a man who owed him very little, and he was very angry at him. ஆனால் அவன் போய் கொண்டிருக்கிற வழியிலே மிகவும் கொஞ்சம் தொகை தான் இன்னொரு மனுஷன் இவனுக்கு கொடுக்கணும். அவனை பார்த்து இவன் ரொம்ப கோபப்பட்டான். Why did he behave like that? ஏன் அவன் அப்படி நடந்து கொண்டான்? Because he lost the awe and wonder of the patience God showed to him. ஏனென்று சொன்னால் தேவன் அவன் மேல் காண்பித்த அந்த கரிசனையையும் அந்த நீடிய பொறுமையினுடைய மகத்துவத்தை அதற்குள்ளாக அவன் இழந்து விட்டான். How patient are we towards people? நாம் மக்களிடத்திலே நாம் எவ்வளவு பொறுமையா இன்றைக்கு நடந்து கொள்கிறோம். We will never have to forgive anyone as many times as God has forgiven us. தேவன் நம்மை எத்தனை முறை மன்னித்திருக்கிறாரோ அத்தனை முறை நாம் மற்றவர்களை போய் மன்னிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அவசியம்லாம் நமக்கு வந்ததே கிடையாது. God's patience toward us is the motivation for our patience towards other people. தேவன் நம்மேல் எவ்வளவு பொறுமையா இருக்கிறாரோ அந்த காரியம் தான் மற்றவர்கள் மேல் நாம் பொறுமையா இருப்பதற்கு நம்மை உந்தி தள்ள வேண்டும். So Bible reveals a God who is long suffering. ஆகவே வேதம் தேவனை குறித்து சொல்லும்போது அவர் நீடிய பொறுமை உள்ள தேவன் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். And we also need to manifest that character. இப்படிப்பட்ட குணாதிசயத்தை நாமும் கூட வெளிப்படுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 6 talks about the patience he showed towards the believers in Corinth. 2 கொரிந்தியர் 6வது அதிகாரத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே கொரிந்து பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகள் மேல் அவர் காண்பித்த பொறுமையை குறித்து பேசுகிறார். And in 1 Thessalonians 5:14, 1 தெசலோனிக்கேயர் 5வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே we are exhorted to show patience to everyone. எல்லார் மேலும் நாம் பொறுமையா இருக்க வேண்டும் என்கிற அறிவுரை நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Now in our own strength we cannot produce this. நம்முடைய சுய பலத்தினாலே இந்த காரியத்தை நம்மால் செயல்படுத்த முடியாது. That is why this has to come as the fruit of the Spirit. ஆகவே தான் இந்த காரியமானது ஆவியின் கனியாக நமக்குள் உண்டாக வேண்டியதா இருக்கிறது. And the fifth one, ஐந்தாவது word காரியம், is kindness. ஐந்தாவது காரியமாக இந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் தயவு. Now in KJV it is translated as gentleness, but I think kindness is a better word. அங்கே தயவு என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை சரியான வார்த்தையாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். அங்கே அன்பாய் Now பாசமாய் இருப்பது. what is kindness? ஆகவே அங்கே தயவு என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? It is a tender, gentle concern for others, seeking to serve them. மற்றவர்கள் மேல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகவும் அன்பான பணிவான ஒரு கரிசனை அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக. A gracious attitude that wants to help. மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு கிருபையின் மனப்பான்மை.
It is calmness of spirit அங்கே ஆவியினுடைய ஒரு அமைதல், and an unruffled disposition that treats all with politeness. எல்லாரிடத்திலும் அங்கே சாந்தமாக தயவாக நன்றாய் அவர்களிடத்திலே நடந்து கொள்ளுதல், எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல். This is the opposite of our general behavior. இது சொல்ல வேண்டும் என்றால் நம்முடைய இயற்கையான சுபாவத்திற்கு முற்றிலும் எதிர்மாறான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Very often we are very arrogant and harsh and crooked and crabbed in our behavior. அநேக நேரத்திலே நாம் மிகவும் முரட்டாட்டம் உள்ளவர்களாக, அங்கே மூர்க்கமாக, மிகவும் அங்கே மோசமான குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். Kindness is a tender, gentle quality shown to others. தயவு என்று சொல்லும்போது மற்றவர்கள் மேல் நாம் கரிசனையாக, அன்பாக, அங்கே அமைதலாக காட்டக்கூடிய குணாதிசயமாக இருக்கிறது. It is a polite behavior. மிக நாகரிகமாய் நடந்து கொள்ளுதல். In Luke 6:35, லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 36 வசனத்திலே we read that God is kind to ungrateful and evil men. அங்கே பொல்லாத மனிதர்கள் மேலும், அங்கே எந்த விதமான நன்றி விசுவாசம் இல்லாத ஆட்கள் மேல் கூட தேவன் அங்கே தயவாய் இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். And in our salvation, the triune God manifested this character. நம்முடைய ரட்சிப்பின் போது திரியேக தேவன் இந்த குணாதிசயத்தை நமக்குள்ளாக அங்கே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். You can read it later. நீங்கள் அந்த காரியத்தை பின்னாலே போய் வாசித்து பார்க்கலாம். God the Father showed kindness. பிதாவாகிய தேவன் நம்ம மேல் தயவை செலுத்தினார். Romans chapter 2 verse 4. ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். Titus chapter 3 verse 4. தீத்து 3ஆவது அதிகாரம் 4வது வசனம். And the Son of God displayed kindness. தேவகுமாரனானவரும் கூட அங்கே தயவை அங்கே வெளிப்படுத்தினார். Matthew 11 verse 30. மத்தேயு 11ஆவது அதிகாரம் 13வது வசனம். So in our salvation, God the Father and God the Son showed kindness to humanity. ஆகவே நம்முடைய ரட்சிப்பின் காரியத்திலே பிதாவாகிய தேவனும் குமாரனாகிய தேவனும் மனித வர்க்கத்தின் மேல் அங்கே God the Father and God the Son showed kindness to humanity in our salvation. நம்முடைய ரட்சிப்பின் காரியத்திலே கூட அவர்கள் அங்கே கரிசனை அந்த தயவை காண்பித்தார்கள். And in Ephesians 4:32, எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 32வது வசனத்திலே all the believers are exhorted to be kind to one another. எல்லா விசுவாசிகளும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் தயவாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆலோசனை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Colossians 3:12 also says the same thing. கொலோசியர் 3:12 கூட இதே காரியத்தை தான் நமக்கு சொல்லுகிறது. How we need to have this fruit of the Spirit. இப்ப இந்த ஆவியின் கனியை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எப்படி கொண்டிருக்க வேண்டும்? Very often we are so arrogant and impolite towards people. அநேக நேரத்திலே நாம் மற்றவர்களிடத்திலே நாகரிகமற்ற முறையிலே மிகவும் மோசமாக மூர்க்கமாக நடந்து கொள்கிறோம். But the Lord wants us to behave in a tender, gentle, gracious way to others. ஆனால் ஆண்டவர் நாம் மற்றவர்களிடத்தில் நடந்து கொள்ளும் போது மிகவும் பணிவாக, தயவாக, கரிசனையோடு கூட நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். The next one is goodness. அடுத்த காரியம் என்னவென்று சொன்னால் நற்குணம். Now that's a wonderful quality of God. அது தேவனுடைய மிக அற்புதமான ஒரு குணாதிசயமா இருக்கிறது. That's a high moral character of God. தேவனுடைய மிக உன்னதமான ஒரு தார்மீக குணாதிசயமா இது இருக்கிறது. Spiritual excellence, character excellence shown in kindness. ஆவிக்குரிய சிறப்பு, குணாதிசயத்தினுடைய சிறப்பின் உச்சம் இந்த நற்குணத்திலே காணப்படுகிறது. In Ephesians 5:9, எபேசியர் 5வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே we read that this is the fruit of the Spirit. In some translations it says this is a fruit of light. இது ஆவியின் கனி என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். வேறு சில மொழிபெயர்ப்புகளே இது ஒளியின் கனி என்று சொல்லியும் நாம் வாசிக்கிறோம். This is an attribute of God. இது தேவனுடைய ஒரு குணாதிசயமாய் பண்பாய் இருக்கிறது. In Nehemiah 9:25 we read that goodness is an attribute of God. நெகேமியா 9வது அதிகாரம் 25வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது நற்குணம் தேவனுடைய ஒரு குணாதிசயமாக பண்பாக இருக்கிறது. The Greek word for goodness does not appear anywhere in Greek literature except in the Bible. இந்த நற்குணம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தையினுடைய கிரேக்க பதமானது எந்த விதமான கிரேக்க எழுத்திலும் காணப்படவில்லை, வேத புத்தகத்தை தவிர. When the Old Testament was translated into Greek, அங்கே பழைய ஏற்பாட்டானது அங்கே கிரேக்க மொழியிலே அங்கே மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட போது that is called Septuagint translation. அதை செப்டுவஜென்ட் மொழிபெயர்ப்பு என்று சொல்லி அழைப்பார்கள். In that, Nehemiah 9:25 uses the word goodness to God.
அந்த இடத்துல நெகேமியா 9வது அதிகாரம் 25வது வசனம் இந்த தேவனை குறித்து சொல்லும்போது நற்குணம் என்கிற வார்த்தை அங்கே வருகிறது. So goodness has to do with the attribute of God. ஆகவே நற்குணம் என்று சொல்லும்போது இது தேவனுடைய குணாதிசயத்துக்கு அடுத்த ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. God is good. தேவன் நல்ல தேவனாய் இருக்கிறார். Now it is difficult to explain what goodness is. ஆகவே நன்மை என்று சொன்னால் இதை எப்படி விளக்குவது என்பது அது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காரியம். It is a perfect moral excellence of God. தேவனுடைய பரிபூர்ணமான ஒரு சன்மார்க்க ரீதியான ஒரு சிறப்பம்சமாய் இது இருக்கிறது. And Paul prayed that the believers in Thessalonica might have this character. இப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் தெசலோனிக்கேயாவிலே உள்ள விசுவாசிகளுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஜெபிக்கிறார். 2 Thessalonians 1:11. 2 தெசலோனிக்கேயர் 1வது அதிகாரம் 11வது வசனம். And writing to Romans in chapter 15, அங்கே ரோமர்கள் நிருபம் 15வது அதிகாரத்தில் அவர் எழுதும்போது and verse 14, அங்கே 14வது வசனத்திலே Paul says the saints in Rome were full of goodness. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார் அங்கே ரோமாபுரியில் இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் நற்குணம் மிகுந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். So goodness is an attribute of God. ஆகவே நற்குணம் என்று சொல்லும்போது இது தேவனுடைய ஒரு பண்பாய் இருக்கிறது. As God is good, all his thoughts, plans, intentions are good. தேவன் எப்படி நல்லவராய் இருக்கிறாரோ அதே வண்ணமாக அவருடைய எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் திட்டங்களும் எல்லாம் நன்மையாய் இருக்கிறது. A good God can never make a bad plan. ஒரு நல்ல தேவன் ஒருபோதும் ஒரு தீய திட்டத்தை தீட்ட முடியாது. That is why all God's plans for us are good. ஆகவே தான் தேவன் நமக்கு தீட்டி இருக்கக்கூடிய எல்லா திட்டங்களும் நல்ல திட்டங்களாக இருக்கின்றன. Why? ஏன் அப்படி? Because God is good. ஏனென்றால் தேவன் நல்லவராய் இருக்கிறார். God's heart is good. தேவனுடைய இருதயம் நல்லதாய் இருக்கிறது. God's thoughts are good. தேவனுடைய சிந்தை நல்லதாய் இருக்கிறது. Everything that comes out of God is good. தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய எல்லா காரியமும் அங்கே நன்மையாய் இருக்கிறது. Can you think of one bad thing God created? தேவன் உண்டாக்கின ஏதாவது ஒரு கெட்ட காரியத்தை உங்களால் நினைத்து பார்க்க முடியுமா? Can you think of one bad thing God made? தேவன் உண்டாக்கின ஒரு கெட்ட காரியம் ஏதாவது இருக்கு என்று சொல்ல முடியுமா? Not even one. ஒண்ணு கூட கிடையாது. Everything in its place is good. அங்கே எல்லா காரியமும் அதனதன் ஸ்தானத்திலே மிகவும் நன்மையாய் தான் இருக்கிறது. When it is out of place, used out of place, it becomes bad. அந்த காரியமானது அதன் ஸ்தானத்தை விட்டு வேறு இடத்திலே தவறாய் பயன்படுத்தும் போது அது தவறாக முடிகிறது. Everything God has made is good. தேவன் உண்டாக்கின எல்லா காரியமும் நன்மையும் சிறுமாய் இருக்கிறது. Our God is good. நம்முடைய தேவன் நல்ல தேவன். All that comes from him comes from a heart of goodness. அவரிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு நன்மையின் இருதயத்திலிருந்து அங்கே புரண்டோடி வருகிறது. Therefore, ஆகவே all that we say and we do should also come from a heart of goodness. நாம் செய்கிற, நாம் சொல்கிற, பேசுகிற எல்லா காரியமும் கூட ஒரு நல்ல இருதயத்திலிருந்து வரக்கூடியதா இருக்க வேண்டும். This is one thing that should grip us. இந்த ஒரு காரியம் நம்மை பற்றி பிடிக்க வேண்டும். Very often we say the right thing, but it does not come from a heart of goodness. அநேக நேரத்திலே நாம் நல்ல சரியான காரியத்தை தான் சொல்லுகிறோம், ஆனால் நல்ல இருதயத்தோடு கூட அதை நாம் சொல்லுகிறதில்லை. Suppose I ask you, why did that brother not come for the meeting today? ஒருவேளை நான் கேட்கிறேன், அந்த சகோதரன் ஏன் இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்திற்கு வரவில்லை என்று கேட்கிறேன் என்றால், And you answer me, நீங்க எனக்கு பதில் சொல்றீங்க, he says he is not well. அவர் சொல்றாரு அவர் நல்லா இல்லையாமா. What you said is absolutely correct. நீங்க சொன்ன விஷயம் ரொம்ப சரி. But from the tone you said it, you want me to think that what he said is a lie. நாங்க சொல்ற அந்த துணி, அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்குன்னா, அந்த ஆள் சொன்னது வந்து தப்பா சொல்லிட்டாரு, பொய் சொல்லிட்டாருன்ற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க. He says he is sick. அவர் சொல்றாரு பிரதர் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லையாமா. Actually, he said he is sick. அவர் என்ன சொன்னாரு, பிரதர் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு அவர் உண்மையா தான் சொன்னாரு. You are conveying a wrong thought into my mind. ஆனால் நீங்கள் என்னுடைய மனதிலே ஒரு தவறான சிந்தையை விதிக்கிறீர்கள். You told the truth, but that statement did not come from a heart of goodness. நீங்கள் உண்மையைத்தான் சொன்னீர்கள், ஆனால் அந்த வாக்கியமானது ஒரு நல்ல இருதயத்தோடு கூட வரவில்லை. Every time we say something or do something not from a heart of goodness, we need to repent about it and ask for God's grace. ஒவ்வொரு முறை நாம் பேசக்கூடிய காரியம், நாம் செய்யக்கூடிய காரியமானது ஒரு நல்ல இருதயத்தோடு கூட வரவில்லை என்று சொன்னால் அது தவறான காரியமாக இருக்கிறது. அதற்காக நாம் தேவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். And the seventh one is faithfulness.
ஏழாவதாக அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் விசுவாசம். That is an inner commitment of loyalty or reliability. அது நமக்கு உள்ளாக நாம் விசுவாசமாக நாம் அங்கே உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற நம்பத்தகுந்த விதத்தில் இருக்க வேண்டும் என்கிறதற்கான ஒரு அர்ப்பணிப்பாய் இருக்கிறது. We can trust a faithful man. ஒரு உண்மையுள்ள மனுஷனை நம்மால் நம்ப முடியும். He is dependable, he is reliable. அவனை நாம் சார்ந்து கொள்ளலாம், அவனை நாம் நம்பலாம். That is also a divine character. இது கூட ஒரு தெய்வீக குணாதிசயமாய் இருக்கிறது. In Romans 3:3 we read that ரோமர் 3:3 இதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். God is faithful. The Bible says that many times. தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். வேதம் பல தடவை இதை சொல்லுகிறது. God can be depended upon. தேவனை நாம் சார்ந்து கொள்ள முடியும். He will never change his word. அவர் ஒருபோதும் தன்னுடைய வார்த்தையை மாற்ற மாட்டார். And in 1 Corinthians 4:2 we read, 1 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், we should also be faithful. நாமும் கூட உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். So that character of God should be found in our life. ஆகவே தேவனுடைய இந்த குணாதிசயமானது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட வேண்டும். And the Bible teaches us that God promotes us spiritually based on our faithfulness. தேவன் நம்முடைய உண்மைத்தன்மையின் அடிப்படையிலே தான் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே நம்மை பெருகச் செய்கிறார், நமக்கு உயர்வை கொடுக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Nehemiah 9:8 says Abraham was faithful before God. நெகேமியா 9வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கே ஆபிரகாம் தேவனுக்கு முன்பாக உண்மையாய் நடந்து கொண்டான் என்று வாசிக்கிறோம். Hebrews 3:5 Moses was faithful. எபிரேயர் 3:5 நாம் வாசிக்கும் போது மோசே தேவனுக்கு உண்மையாய் இருந்தான். And in Matthew 25 மத்தேயு 25 the servant who made use of the talents given to him is called a faithful servant. தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாளந்துகளை பயன்படுத்தின அந்த வேலைக்காரன் உண்மையுள்ள வேலைக்காரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். God tests our faithfulness in various situations of life so that he can promote us spiritually. தேவன் நம்முடைய உண்மைத்தன்மையை நம்முடைய வாழ்க்கையின் பல இடங்களிலே பல சூழ்நிலைகளிலே அவர் சோதிக்கிறார். அதை செய்வதன் மூலமாக ஆவிக்குரிய உயர்வுகளை நமக்கு அவர் கொடுக்கிறார். And the eighth one is gentleness. அங்கே 8வதாக நாம் பார்க்கக்கூடிய காரியம் சாந்தம். Now, gentleness means power under control. That is the actual meaning. சாந்தம் என்று சொல்லும்போது கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் அல்லது வல்லமை. I have the power to strike back, but I deliberately decide to keep it under control. That is gentleness. திரும்பி அடிப்பதற்கான ஆற்றல் எனக்கு இருக்கிறது, ஆனாலும் கூட நான் வேண்டும் என்றே அதை அடக்கி கொண்டு நான் இருக்கிறேன். அதுதான் சாந்தம். Look at the life of Moses. மோசேயினுடைய வாழ்க்கை பாருங்கள். He is the most gentle person. அவன்தான் மிகவும் சாந்த குணமுள்ள மனிதன். In Numbers 12:3 we read Moses was the meekest of all men. அங்கே என்னாகமம் 12வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களை காட்டிலும் மோசே மிக சாந்தமானவன் என்று வாசிக்கிறோம். When people rebelled against him, அவனுக்கு விரோதமாக மக்கள் முரட்டாட்டம் பண்ணின போது he did not retaliate, he prays for them. அவர்களுக்கு அவர் அங்கே பழிவாங்கவில்லை, ஆனால் அவர்களுக்காக அவன் ஸ்தோத்திரிக்கிறான் தேவனை. And Matthew 11:29 Jesus said he is meek. மத்தேயு 11வது அதிகாரம் 29வது வசனத்திலே அவன் சாந்த குணமுள்ளவன் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். And 1 Peter 2:23 1 பேதுரு 2:23 we read of the meekness of Jesus. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சாந்த குணத்தை குறித்து நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். When he was reviled, he did not revile in return. அங்கே அவர் அங்கே கேவலமாய் பேசப்பட்ட போது அவர் பதிலுக்கு பேசவில்லை. He committed everything to the one who judgeth righteously. எல்லாவற்றையும் நீதியாய் நியாய தீர்ப்பு செய்யக்கூடிய அவருடைய கையிலே அவர் ஒப்பு கொடுத்து விட்டு அமைதலாய் இருந்தார். So what is gentleness? ஆகவே சாந்தம் என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? I have the power and the right to strike back. மறுபடியுமாக திரும்பி அடிப்பதற்கான வல்லமையும் உரிமையும் ஆற்றலும் எனக்கு இருக்கிறது. But I deliberately refuse to do that and keep my authority under control. ஆனால் அப்படி நான் செய்யாமல் வேண்டுமென்றே இந்த காரியங்கள் எல்லாம் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள், என்னுடைய அதிகாரத்தை நான் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்கிறேன். In Matthew 5:5 Jesus said, "Blessed are the meek." மத்தேயு 5:5 தேவன் சொல்லுகிறார், சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். And the last quality is self-control. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற கடைசியான குணாதிசயம் இச்சை அடக்கம். It is a restraint of our appetites and passions. நம்முடைய பசிகளுக்கும் நம்முடைய விருப்பு ஆசாபாசங்களை எல்லாம் நாம் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது. It is a personal rule over our urges and our impulses and desires. நம்முடைய வாஞ்சைகள், விருப்பங்கள், ஆசைகள் இதை எல்லாவற்றையும் நாம் அங்கே கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இது.
keeping myself, my desires under control. என்னை நானே என்னுடைய ஆசைகளையும் விருப்பங்களையும் நான் அங்கே கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறேன். Now, that is not possible without the help of the Holy Spirit. இந்த காரியமானது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி இல்லாமல் நம்மால் செய்ய முடியாது. In 2 Peter 1:6 we read, 2 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே நான் வாசிக்கிறோம். this is a quality of godliness. இந்த காரியமானது தெய்வ பக்தியினுடைய குணாதிசயமாய் இருக்கிறது. In 1 Corinthians 9, Apostle Paul says, 1 கொரிந்தியர் 9வது அதிகாரத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், anyone who wants to win a race needs to practice self-control. ஓட்ட பந்தயத்திலே ஓடி ஜெயம் பெற விரும்புகிற எவனாக இருந்தாலும் அவன் அங்கே இச்சையடத்தை அடக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். And verse 27, 9:27, Paul says, I am practicing that. 9:27 அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், நான் இதை பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். And in Titus 1:8, தீத்து 1:8 நாம் வாசிக்கிறோம். that is mentioned as a quality of a leader, an elder in the church. ஒரு சபையினுடைய மூப்பருக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு குணாதிசயமாக இந்த இச்சையடக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So it is controlling oneself, one's desires, appetites and passions. ஆகவே ஒருவருடைய ஆசாபாசங்களையும் அவருடைய விருப்பு வெறுப்புகளையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய காரியமாய் இது இருக்கிறது. A life of self-control. ஒரு இச்சையடக்கம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. Now, it is not possible to exercise any of these things in our own power. இந்த எல்லா காரியங்களையும் நம்முடைய சுயபலத்தினாலே நம்மால் நடைமுறைப்படுத்த முடியாது, நம்மால் செயல்படுத்த முடியாது. It is only as we yield to the control of the Holy Spirit that the Spirit of God will help us to manifest this. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆளுகைக்கும் அவருடைய அங்கே நடத்துதலுக்கும் நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்கும் போது தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த காரியங்களை எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாக செய்கிறார். This is how God wants every Christian to live. இப்படித்தான் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். All the 9 qualities should be seen in us. இந்த 9 குணாதிசயங்கள் எல்லாமும் நம்மிலே காணப்பட வேண்டும். We need to look into us and see that we do not have any of these things. நாம் நம்மை நாமே நோக்கி பார்த்து இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ளாக இல்லை என்பதை நாம் அங்கே ஒட்டுக்கொள்ள வேண்டும். In our flesh dwelleth no good thing. நம்முடைய மாம்சத்திலே எந்த ஒரு நன்மையும் கிடையாது. Therefore, we need to yield to the control of the Holy Spirit and cry out that God will manifest these things in our life. ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு நாம் அங்கே ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் இந்த காரியங்களை எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்டாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவரை நோக்கி நாம் வேண்ட வேண்டும், விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும். Though we quickly ran through these things, இந்த காரியங்களை எல்லாம் நாம் ஓடோடி சிந்தித்தாலும் கூட, I hope these truths have gripped your heart so that you will become more conscious about the need to manifest the fruit of the Spirit. இந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய இருதயத்தை பற்றி பிடித்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். இதை நீங்கள் செய்யும் போது இது இந்த ஆவியானவருடைய காரியத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படுகிறீர்கள். May the Spirit of God enable us to do that. தேவ ஆவியானவர் இப்படி நாம் வாழ்வதற்கு நமக்கு உதவி செய்வாராக. I want to thank the assembly for the privilege given to share God's word. தேவனுடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு எனக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக, ஸ்லாக்கியத்துக்காக நான் சபையாருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். May God's name be glorified. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. We praise God for John Korean uncle for coming out with the word from fruit of the Spirit. We have seen the 9 qualities of the fruit of Spirit, and we praise God for that. I would like to just mention the first 3 qualities: love, joy, and peace. Of course, all the qualities are important, but the first 3 qualities, the love, agape love, divine love, we see in especially with the Lord, what he said in John 15:10, my love. That is something which is very important. The verse reference for that is in John chapter 15 verse 10. And then we have seen in the joy, and that is something special for each one of us when we pray to the Lord God. As we have seen, we have this kind of joy in the Lord, and we praise God for what we have seen, that in the Lord has said that in John chapter 15:11, my joy will be there. And then again we see in the peace, and that we have seen in different portions related to our Lord Jesus Christ. We see in John chapter 14:27 again, my peace I leave unto you. So
we have seen the 9 qualities of the fruit of the Spirit. All these qualities are wonderful, and as Uncle had told, it will take much more time to explain. We thank God for using him today also, and it was blessed for each one of us to listen from him. And we also thank Brother Surendran from Chennai for having accepted our invitation and translated this message from English to Tamil. We praise God for him, and we also thank Brother Dasan, that the Lord's name may be glorified through him, through the singing. May God continue to be with these dear ones. And if at all you have missed some points, you want to learn these points more better, you can go to the YouTube in GLMK and space TV, and you can get these points out and understand the word of God better in the days to come and apply it in our lives, so that we'll live Christ in our life, so that as Apostle Paul has told, to live Christ and to die is gain. For me to live is Christ, and to die is gain. So in that way, we have come to the end of this program today evening Bible study. Tomorrow we have with us for the next 2 days Evangelist Joy John from Bangalore. He will be speaking from the Word of God. Let us come prayerfully for that, to listen to Brother Joy John. And for the closing prayer, I request Brother Paul Raj from Dindigal in Tamil Nadu to please close in with the prayer. Over to Brother Paul Raj in Dindigal district. ஜெபிப்போம். எங்களை நேசிக்கிறதான பரலோக பிதாவே, நன்றி இந்த உள்ளத்தோடு உம்மை வாழ்த்துகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம், புகழுகிறோம். இவ்வளவு நேரம் கர்த்தருடைய வசனத்தை நாங்கள் காத்திருந்து உடைய தாசன் மூலமாக கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய அந்த மெல்லிய சத்தத்தை வேதவசனத்தின் அடிப்படையிலே கேட்கும்படி எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல ஸ்தோத்திரம். இந்த நேரத்தை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி கொடுத்தீர், ஸ்தோத்திரம். உடலாலே நாங்கள் வெவ்வேறு இடங்களிலே இருந்தால் உள்ளாலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையினாலும் உடைய வேத வசனத்தின் அடிப்படையில இன்றைக்கு நாங்கள் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டு உம்முடைய வசனத்தை நாங்கள் கேட்கவும் தியானிக்கவும் நீர் கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக பிதாவே நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம். இந்த தீர்க்கதரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவன், அதை தியானிக்கிறவன், கேட்கிறவன், அதை கேட்கிறவன் பாக்கியவான் என்று மூலம் சொல்லுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். வசனத்தை நாங்கள் கேட்பது மட்டுமல்ல, பவுல் சொன்னது போல நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டும் அடைந்தும் கேட்டும் இருக்கிறவைகள் எவைகளையோ அவைகளின்படியே செய்யுங்கள், அப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார் என்ற அந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே நாங்கள் கேட்பதோடு மட்டுமல்ல, ஆண்டவரே உடைய வசனத்தின்படி ஆண்டவரே நாங்கள் வாழக்கூடிய கிருபைகளை நீர் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய வேத வசனங்களை நாங்கள் கை கொண்டு வாழ கிருபை தாரும். உங்களுடைய வேத வசனம் என்கிற கண்ணாடிக்கு முன்பாக நாங்கள் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் எவ்வளவோ நாங்கள் குறைவுள்ளவர்களாகவே இருக்கிறோம் என்பதை பிதாவே நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறோம். எங்களை தரை மட்டும் தாழ்த்துகின்றோம். கர்த்தாவே, இந்த நேரத்திலும் உம்முடைய தாசன் மூலமாக எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல ஆவிக்குரிய ஆலோசனைக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். ஆவியின் கனியை குறித்து நேற்றைய தினமும் இன்றைய தினத்திலும் ஆண்டவரே நாங்கள் இதை சிந்திக்கும்படி ஒருமுறை கூட வேத வசனத்தை எங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு நீ நினைப்பூட்டினதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். ஆவியின் கனி அந்த 9 அந்த நற்பண்புகளை உடையவர்களாக ஆண்டவரே எங்களுடைய திருச்சபையிலே அன்பு, சமாதானம், சந்தோஷம், சாந்தம், நீடிய பொறுமை, விசுவாசம், இச்சையடக்கம், நற்குணம், இப்படிப்பட்ட குணத்தினாலே ஆண்டவரே சிறந்தவர்களாய் வாழ கர்த்தர் எங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று உடைய திருக்கரத்திலே எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கர்த்தாவே, எங்களுடைய குறைவு குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும். ஆண்டவரே, உங்களுடைய 2ஆம் வருகை சமீபத்திலே இருக்கு என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம். ஆகவே உங்களுடைய வருகை கர்த்தாவே நாங்கள் கருதலேற்ற நிலைமையிலே நாங்கள் காணப்பட கிருபை தாரும். கர்த்தாவே தேவனே, இந்த ஆவிக்குரிய அந்த கனியானது
எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே புறப்படவும் ஆண்டவரே அதன்படி வாழக்கூடிய கிருபைகளை தாரும். கர்த்தாவே, தேவனுடைய அன்பினாலே நிரப்பப்பட்டவர்களாக, தெய்வீக சமாதானத்தினாலே நிரப்பப்பட்டவர்களாக ஆண்டவரே உம்முடைய சந்தோஷம் எங்களிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும். நிலைத்திருக்கிறதோடு மட்டுமல்ல, உம்முடைய சந்தோஷம் அது நிறைவாய் இருக்க வேண்டும். சாந்தத்தோடு, இச்சையடக்கத்தோடு, விசுவாசத்தோடு, நற்குணத்தோடு ஆண்டவரை வாழக்கூடிய எல்லா கிருபைகளை தாரும். எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல ஆலோசனைக்காக மை துதிக்கிறோம். அருமையான இந்த கூட்டங்களை ஒழுங்கு பண்ணின கோடம்பாக்கம் திருச்சபை மக்களுக்காக மை அவர்களுக்காக மை துதிக்கிறோம். அவருடைய குடும்பத்தாருக்காக மை துதிக்கிறோம். தேவ பிள்ளைகளுடைய நல்வாழ்வை, ஆத்மீக நல்வாழ்வை கருதி இந்த நாட்களில் எப்படிப்பட்ட கூட்டங்களை அவர் ஒழுங்கு செய்து ஆண்டவரை இந்திய தேசத்திலே பல்வேறு இடங்களில் உள்ள கர்த்தருடைய தாசர்களை அழைத்து வேத வசனங்களை, இந்த ஆவிக்குரிய மன்னாவை அவர்கள் மூலமாக ஆண்டவரை நீர் கொடுக்க நீர் சித்தமுண்டதுக்காக சகோதரரை இந்த நிலைமையில நீர் எடுத்து பயன்படுத்தி வருவதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த நேரத்திலும் எங்கள் மத்தியிலே உங்களுடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொடுத்த கர்த்தருடைய தாசருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் அவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. அவரை பலப்படுத்தி அவர் மூலமாய் நீர் கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக, இந்த வசனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த நேரத்திலே கர்த்தாவே எல்லாரையும் தாழ்த்தி உமது கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்களுடைய ஜெபத்தை நீர் கேட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆங்கிலத்திலே கொடுக்கப்பட்ட இந்த செய்தியை அருமையாகவும் மிக அழகாகவும் ஆண்டவரே எங்கள் சகோதரர் சுரேந்திரன் அந்த வாலிப சகோதரனுக்கு நீர் கொடுத்த எல்லா விதமான கிருபைகளுக்காக மை துதிக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஆண்டு கொண்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம். எந்த விதமான நெட்டு ப்ராப்ளம் வராதபடி கர்த்தர் ஆண்டவரை நீர் ஆண்டு கொண்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய நல்வாழ்வை கருதுகிற தெய்வமே, நீர் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு நாங்கள் வாழ கர்த்தாவே எங்களுடைய இருதயத்தை ஆண்டவரை நாங்கள் பக்குவப்படுத்தி கொண்டு உமது பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஒத்துழைப்பை நாங்கள் நாடினவர்களாக ஆண்டவரை உம்முடைய வெள்ளத்தினாலே நாங்கள் சார்ந்து கொண்டு உம்முடைய திருநாம மேன்மைக்கு எதுவாய் வாழ உதவி செய்யும். எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தினாலே இந்த விண்ணப்பத்தை ஸ்தோத்திரங்களோடு ஏறெடுக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். May the love of God the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. We thank you, all of you, for joining in. Once again, may God's name be glorified. We thank John Korean Uncle for once again accepting our invitation. May God be with each one of us, and may God's name be glorified. Till we meet tomorrow evening, may God be with each one of us. God bless.